Our next topic is statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction and contingency. This is next topic in our mathematical logic. Now first of all we will see what is definition of statement pattern. What is definition of statement pattern? In previous topic we have seen definition of simple statements and we use letters PQRS for to denote simple statement. Now to consider statement pattern we have to consider two or more simple statements, and by using simple statements and logical connectives we know that there are 5 logical connectives. Which are 5 logical connectives? Negation, conjunction, disjunction, implication and double implication. These are 5 logical connectives. By using logical connectives and simple statement, the new compound statement form is called as statement pattern. Now we will see the definition. Letters used to denote statements are called as statement letters. Means which are statement letters we use often? P, Q, R, S, etc. Means like P, Q, R, S, etc. These small letters we use to denote statement letters. These are prime statements. Now proper combination of these statement letters and connectives. How many connectives are there? 5 connectives are there, and are implies, double implies and negation. 5 logical connectives with these simple statements in proper combination is called a statement pattern. And statement pattern is also called as proposition. For example, you know that P double implies Q, P implies Q, P and Q, negation of P or Q. These are some examples of statement pattern. These are example of statement pattern. Here 2 simple statements are there. Now you can consider PQR 3 simple statement. We can also write P and Q implies negation of R. This is also a statement pattern. And further we have to consider the truth table for statement pattern. Now if 2 statements are there, we have to prepare truth table for this. If 3 statements are there, we have to consider 8 combination of truth values to prepare truth table. For 2 statements we have to consider 4 combination of truth table. In conjunction, disjunction, implication, there are 2 simple statements, and in 2 simple statements we have to consider 4 combination of true and false combination. By using this all combination of truth values, we can prepare truth table for each and every statement pattern. By considering truth table, we have to define the further concept of logical equivalence, tautology, contradiction and contingency. Now this is a definition of statement pattern. Now we further consider the next topic, that is logical equivalence. Now we will see the next theoretical part, that is logical equivalence. Here in previous topic we have considered the definition of statement patterns. If we consider 2 statement patterns, and for these 2 statement patterns, if we consider truth table, if we draw truth table for 2 separate statement patterns, and in last column of truth table, if all truth values are same or identical, in last column of truth table, at that time we can say that statement patterns are logically equivalent. Now here definition is 2 statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical. Truth tables are identical means entries in last column, शेवटच्या ट्रूथ टेबल मधल्या कॉलम मधल्या एंट्रीज सारख्या असल्या पाहिजे, तरच ते 2 स्टेटमेंट पॅटर्न आपल्याला लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहेत असं म्हणता येईल. फॉर एक्झाम्पल, if statement patterns A and B,
statement patterns are suppose denoted by capital letter A and capital letter B, then these two statement patterns are equivalent. If these two statements are equivalent, means in last truth tables, truth values in last columns are suppose same, then we write it as A is logically equivalent to B. A is equivalent to B. Two horizontal lines are for equal, and if we draw three horizontal lines, then it can be denoted for logically equivalence, means A is equivalent to B. We can say that logically equivalence for A and B. Now our next topic is tautology, contradiction and contingency. Now first of all we have considered statement patterns, and after considering statement patterns, if two statement patterns are having same truth values, that are called as logical equivalent. And nextly, if we consider truth table of individual statement patterns, and there are three cases for truth tables of statement patterns. If in truth table truth values in last column, जे ट्रूथ टेबल मधल्या स्टेटमेंट पॅटर्नच्या लास्ट कॉलम मधल्या ट्रूथ व्हॅल्यूच्या तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन आहेत. त्यामध्ये पहिली पॉसिबल कॉम्बिनेशन आहे की जर ट्रूथ व्हॅल्यू मधल्या लास्ट कॉलम मधल्या ट्रूथ व्हॅल्यू जर कॅपिटल टी आल्या, म्हणजे सगळ्या कॉलम मधल्या ट्रूथ व्हॅल्यूज ट्रू आल्या, तर अशा टाईपच्या स्टेटमेंट पॅटर्नला टॉटॉलॉजी म्हणतात. अशा टाईपच्या स्टेटमेंट पॅटर्नला टॉटॉलॉजी म्हणतात. तर डेफिनेशन बघा ही, अ स्टेटमेंट पॅटर्न हुज ट्रूथ व्हॅल्यू इज ट्रू. A statement pattern whose truth value is true for all possible combinations of truth values. म्हणजे सगळ्या कॉम्बिनेशन मधल्या ट्रूथ व्हॅल्यूज मधल्या कशा असल्या पाहिजे, ट्रू असल्या पाहिजे. ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स. प्राइम कंपोनेंट्स म्हणजे आपले इंडिव्हिज्युअल सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड अ टॉटॉलॉजी. वी डिनोट टॉटॉलॉजी बाय टी. जर ते स्टेटमेंट पॅटर्न टॉटॉलॉजी असेल तर त्याला आपण स्मॉल टी ने डिनोट करतो. कॅपिटल टी कशासाठी असतं, ट्रू साठी असतं. स्मॉल टी म्हणजे काय असणार, हे टॉटॉलॉजी साठी नोटेशन असणार. For example, if we draw truth table for P or negation of P, then entries in last column will be capital T, so that this statement pattern is a tautology. Now, second case is if truth values in last column of statement pattern. जर statement pattern मधल्या last column मधल्या truth values जर कॅपिटल एफ असल्या म्हणजे फाल्स असल्या, तर अशा टाईपच्या स्टेटमेंट पॅटर्नला आपण कॉन्ट्राडिक्शन म्हणायचं. जेव्हा स्टेटमेंट पॅटर्न हुज ट्रूथ व्हॅल्यूज इज false for all possible combinations of truth values of its prime components. म्हणजे पी आणि क्यू करता प्रत्येक याच्यातल्या ज्या ट्रूथ व्हॅल्यूज फाल्स असल्या पाहिजे लास्ट कॉलम मधल्या कंपोनंट्स इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन. आणि कॉन्ट्राडिक्शनला आपण कशाने डिनोट करतो, याला स्मॉल टी न, याला स्मॉल एफ न लिहायचं नाही, याला आपण कशाने लिहितो, वी डिनोट इट बाय स्मॉल सी. फॉर एक्झाम्पल, पी अँड निगेशन ऑफ पी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. जर आपण ट्रूथ टेबल ड्रॉ केला पी अँड निगेशन ऑफ पी चा, तर लास्ट कॉलम मधल्या एंट्रीज काय येणार, याच्या कॅपिटल एफ म्हणजे फाल्स येणार, म्हणून याला काय म्हणायचं, कॉन्ट्राडिक्शन. तर ही लास्ट कॉम्बिनेशन सगळ्या टी झाल्या, सगळ्या फाल्स झाल्या. मग कंटिन्जन्सी काय असणार आहे, कंटिन्जन्सी असणार जे टॉटॉलॉजी असणार नाही आणि जे कॉन्ट्राडिक्शन असणार नाही. अशा टाईपच्या स्टेटमेंट पॅटर्नला आपण कंटिन्जन्सी म्हणतो. म्हणजे स्टेटमेंट पॅटर्न विच इज नायदर टॉटॉलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्जन्सी. फॉर एक्झाम्पल, पी अँड क्यू म्हणजे आपली मेन कनेक्टिव्ह, पी अँड क्यू, पी आर क्यू, पी एम्प्लाइज क्यू, पी डबल एम्प्लाइज क्यू, हे चार एक्झाम्पल कशाचे असणार, आपले कंटिन्जन्सीचे असणार. तर हे या पद्धतीने आपण टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन आणि कंटिन्जन्सी इथं कन्सिडर करू शकतो. हे आपल्याला पुढच्या एक्झरसाइज मध्ये याचे एक्झाम्पल देखील आपण पाहणार आहोत. Now we will see the important topic to solve exercise, that is important table for all connectives. म्हणजे ट्रूथ टेबल सगळ्या कनेक्टिव्ह साठी कशा पद्धतीने तयार करता येईल हे आपल्याला कंबाईंड रित्या आपण इथं पाहणार आहोत. तर ट्रूथ टेबल मध्ये स्टेटमेंट पॅटर्न कोणते, लॉजिकल कनेक्टिव्ह कोणकोणते आहेत आपले, निगेशन, त्यानंतर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लिकेशन आणि डबल इम्प्लिकेशन. आणि स्टेटमेंट पॅटर्न सॉल्व्ह करण्यासाठी सिम्बॉलिकल प्रायोरिटी आपली कोणती असते, पहिल्यांदा निगेशन घ्यायचं, नंतर डिसजंक्शन, नंतर कंजंक्शन, नंतर इम्प्लिकेशन आणि डबल इम्प्लिकेशन.
मोठाले स्टेटमेंट पॅटर्न आल्यानंतर ही प्रायोरिटीने आपण ते सॉल्व्ह करतो. तर इम्पॉर्टंट टेबल फॉर कनेक्टिव्ह मध्ये आपण सुरुवातीला कन्सिडर करणार आहोत प्राइम स्टेटमेंट्स पी आणि क्यू. प्राइम स्टेटमेंट्स पी आणि क्यू. मग याच्या ट्रूथ टेबल मधल्या कॉम्बिनेशन कोणकोणत्या येणार? टी टी एफ एफ या कॉम्बिनेशन प्रमाणे लिहायचं. नंतर टी एफ टी एफ. जर दोन प्राइम स्टेटमेंट आले तर या पद्धतीने आपण हे कॉम्बिनेशन कन्सिडर करणार आहोत. म्हणजे इथे 4 कॉम्बिनेशन 2 स्टेटमेंट करता आपल्याला कन्सिडर करावे लागतात आणि त्यानुसार आपल्याला ट्रूथ टेबल इथं प्रिपेअर करावं लागणार आहे. तर पहिलं लॉजिकल कनेक्टिव्ह आपण कन्सिडर करणार आहोत निगेशन ऑफ पी. निगेशन असेल कोणत्या याचं सिंपल स्टेटमेंटचं तर त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कशा पद्धतीने येणार? तर पीचं पहिली ट्रूथ व्हॅल्यू टी आहे, त्याचं निगेशन येणार एफ. त्याचं निगेशन काय येणार? टीचं एफ आणि एफचं टी, एफचं टी. या पद्धतीनं निगेशन ऑफ पी आपण कन्सिडर करू शकतो. त्यानंतर कंजंक्शन करता पी अँड क्यू आहे. याचं ट्रूथ टेबल कशा पद्धतीने कन्सिडर करायचा? कंजंक्शन मध्ये आपल्याला कॉम्बिनेशन काय माहिती आहे? तर कंजंक्शन साठी आपलं कॉम्बिनेशन काय? टी टी आलं कंजंक्शन करता इथंच कन्सिडर करू, नंतरला आपण लास्टला कन्सिडर करू. ज्या रो मध्ये दोन्ही ट्रूथ व्हॅल्यू टी टी आहेत तिथंच फक्त ट्रूथ व्हॅल्यू टी घ्यायची, बाकीच्याला ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स येणार. टी टी कुठं आहे? इथं कंजंक्शन मध्ये या पहिल्या कॉलम मध्ये टी आहे आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये टी आहे, तर इथंच फक्त ट्रूथ व्हॅल्यू टी येणार या कॉम्बिनेशन मध्ये. बाकी ऑल अदर कॉम्बिनेशन साठी याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय ना कॅपिटल एफ येणार. हे झालं कंजंक्शन साठीचा ट्रूथ टेबल. त्यानंतर डिसजंक्शन साठीचा ट्रूथ टेबल असेल तर डिसजंक्शन साठीची कंडिशन काय मेन आपली? जर पी आणि क्यू मधल्या दोन्ही ट्रूथ व्हॅल्यूज इथं जशा टी होत्या तशा दोन्ही ट्रूथ व्हॅल्यूज फॉल्स जिथं आहेत, एफ एफ जिथं आहेत तिथंच फक्त याची ट्रूथ व्हॅल्यू एफ घ्यायची, म्हणजे जी कॉमन आहे ती ट्रूथ व्हॅल्यू आधी घ्यायची आणि बाकी सगळ्या ट्रूथ व्हॅल्यू कॉम्बिनेशन मधल्या काय येणार इथल्या टी 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 येणार. तर हे झालं डिसजंक्शन करता ट्रूथ टेबल. त्यानंतर इम्प्लिकेशन पी एम्प्लाइज क्यू करता असं आपलं ट्रूथ टेबल इथं कन्सिडर करायचं आहे. आणि लास्टला असणार आपला पी डबल एम्प्लाइज क्यू साठी. तर पी एम्प्लाइज क्यू मध्ये कंडिशन काय? पहिली ट्रूथ व्हॅल्यू टी पाहिजे, दुसरी ट्रूथ व्हॅल्यू एफ पाहिजे, तरच लास्टची ट्रूथ व्हॅल्यू आपली इम्प्लिकेशनची एफ येते. तर ही कॉम्बिनेशन कुठे आहे बघा? पी एम्प्लाइज क्यू मध्ये पहिली ट्रूथ व्हॅल्यू टी ह्या 2 ठिकाणी आहे, तर दुसरी ट्रूथ व्हॅल्यू एफ कुठं आहे? फक्त या कॉम्बिनेशनला. म्हणजे दुसऱ्या रो मध्ये पहिली ट्रूथ व्हॅल्यू टी आहे, दुसरी एफ आहे, इथंच फक्त ट्रूथ व्हॅल्यू आपली एफ येणार या नोटेशननुसार आणि बाकी सगळ्या ट्रूथ व्हॅल्यूज काय येणार इथं टी येणार. टी एफ असेल तर एफ येईल, बाकी सगळ्या ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स येणार. आणि लास्ट इम्प्लिकेशन साठी काय असेल कंडिशन आपली? यामध्ये आयडेंटिकल ट्रूथ व्हॅल्यू ज्या रो मध्ये असतील तर त्या रो करता आपलं आन्सर काय येणार इथं? आयडेंटिकल रो करता ट्रूथ व्हॅल्यू टी येते, बाकी करता इथं एफ येणार. आयडेंटिकल ट्रूथ व्हॅल्यू कुठे आहेत? पी डब्ल्यू एम्प्लाइज क्यू साठी पहिल्या रो मध्ये टी टी आहे तर इथं ट्रूथ व्हॅल्यू टी घ्यायची आणि लास्टच्या रो मध्ये टी एफ एफ आहे इथं ट्रूथ व्हॅल्यू टी घ्यायची. तर बाकी सगळ्या करता ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे इथं एफ एफ येणार. तर हे मेन लॉजिकल कनेक्टिव्ह त्याचं एकत्रितरित्या ट्रूथ टेबल आपण या पद्धतीनुसार कन्सिडर करू शकतो. हे रिसाइट म्हणजे पाठांतर झाल्यानंतर पुढच्या एक्सरसाइज मध्ये आपल्याला सर्व एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह करता येतील. हे एक्झाम्पल आले तर लॉजिक मध्ये इझिली स्कोअर तुम्हाला करता येईल. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट टेबल आहे. सर्वांना आपल्याला पाठ केल्याशिवाय कोणतं एक्झाम्पल येतं पुढचं ट्रूथ टेबलचं सॉल्व्ह करता येणार नाही. याची 2 मार्काला एक्झाम्पल येतात, 3 मार्काला आणि 4 मार्काला सुद्धा येऊ शकतात. तर हे इम्पॉर्टंट आहे, पाठ करावे. नेक्स्ट टॉपिक आपला असणार एक्सरसाइज पुढची, ती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कन्सिडर करू.